والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائب هو الذي إذ سمعته الجن جو انہوں نے سینہ رکھا ہے، میں اس بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ انہوں نے کہا استاد جی کوئی وقت دیں، میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ دن میرا شام کہروڑ پکا تحصیل کا سفر تھا، تو میں نے کہا اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو دن کا پہلا وقت مجھے ظہر سے پہلے آپ فارغ کر دیں۔ یقین مانیں وقت بھی مانا ہے، دن بھی مانا ہے، تاریخ بھی مانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ عظمت قرآن کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو رب کریم نے ان خوش قسمت سینوں پر چھوڑ دیا ہے جو خوش قسمت سینے اپنے اندر اس قرآن کو سموئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت والی ذمہ داری پوری ہوگی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اہل علم کھچا کھچ موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم 29واں پارہ سورۃ قیامہ کے پہلے رکوع کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یوں بن گئی کہ جبرائیل امین آ رہے تھے، قرآن کریم پڑھ کے سناتے۔ آپ علیہ السلام دو وجہ سے حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ نمبر ایک کہ یہ کلام اللہ اگر پورا ہو گیا
شاید یاد نہ رہے، اسے یاد کر لو۔ نمبر 2، بات میں اس کلام اللہ کو جمع کر کے ایک جگہ بھی ہو جائے، ان 2 وجوہات پہ حضور دہراتے۔ رب کریم نے دفع دخل مقدر اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب یوں دیا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل۔ یہ جمع کیسے ہوگا، یاد کیسے ہوگا، پڑھا کیسے جائے گا؟ آپ ساتھ دہراتے ہیں، مت دہرائیے۔ ہم اگر اس کی تگدو آپ کی نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کراؤں گا۔ تبھی میں نے کہا خوش قسمت ہیں یہ سینے جنہوں نے کلام اللہ کو اپنے اندر سمویا ہے، خوش قسمت ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے، خوش قسمت ہیں وہ والدین اور پیرنٹس جنہوں نے ان کو پڑھوایا ہے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذمہ داری پوری ہونا ان افراد کی محنتوں پہ داخل ہے، ان کی سعی مشکور پہ داخل ہے، ان کی تگدو میں داخل ہے، کیونکہ ذمہ داری اللہ کی ہے اور پوری اللہ اپنے بندوں کے ذریعے کرے گا۔ اور میرے دوستو، آج لبرل طبقہ، دین سے بیزار طبقہ، دین سے دور طبقہ اس بات کا خیال دل میں لاتا ہے، اہل علم سے سوالات کیے جاتے ہیں، ارباب مدارس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مولوی ادھر کہتے ہو حفاظت قرآن کی ذمہ داری اللہ کی ہے، جمع کرنا میرے اللہ کا کام ہے، حفاظت کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہاں، ہم کہتے ہیں، لبرلزم سے پوچھتے ہیں اگر یہ بات میں تم سچے ہوتے پھر مدرسے میں محنت نہ کرتے، حزب پہ بچوں کو نہ رٹواتے، بس اللہ پوری کرے گا، ان کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس بنیاد پہ آپ پڑھاتے ہو؟ محنت کس بنیاد پہ ہے؟ حفظ کس بنیاد پہ ہے؟ کلاسز کس بنیاد پہ ہے؟ رٹا کیوں کرا رہے ہو؟ مدارس کیوں قائم کیے ہیں؟ میں ان لبرلز لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں صرف ایک ذمہ داری حفظ کی اللہ میں نہیں لکھی ہوئی، صرف حفظ والی اللہ کے لیے نہیں ہے، بہت سی ذمہ داریاں اللہ کی ہیں، ان میں ایک ذمہ داری رزق دینا بھی ہے۔ معیشت کا مسئلہ، کھانے پینے کا معاملہ، یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رب اپنی طاقت سے تمہیں رزق دے گا۔ واللہ خیر الرازقین، رب بہترین رزق دے گا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اس زمانے میں کافر اپنے بچوں کو مارتے تھے، کھلائیں گے کیسے؟ جدید زبان میں کہو بچوں کی منصوبہ بندی کر کے قتل کیوں کرتے ہو؟ تم نے کھلانا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم۔ علماء بیٹھے ہیں، ہم ضمیر غائب کی پہلے ہے، کم ضمیر مخاطب کی بات میں ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں ہے ترزق بضعفائکم، رسالت مآب علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے تمہارے گھر میں کوئی بوڑھا ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی مجنون ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی ناتوا ہو، کوئی معصوم ہو، کوئی بچہ ہو، اس کی ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اس کے ڈسیبل ہونے کی وجہ سے، عذر و معذور ہونے کی وجہ سے رب کریم صحیح آدمی کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی محنت پہ کما رہا ہوں، میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے، میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے، میری جاب ہے، میری پے اتنی ہے۔ نہیں،
तुरज़क़ु बिज़ुअफ़ाइकुम, तेरे घर में तेरी बुढ़िया बैठी है, तेरी अम्मा बैठी है, तेरा अब्बा बगैर नौकरी के बैठा है, तेरी बहन अगर तलाक याफ्ता है तेरे लिए बैठी है, तेरी औलाद है या तेरे छोटे हैं या तेरी बीवी है या तेरे बच्चे हैं। इसकी वजह से तो रब ने क्या फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, फरमाया इस वजह से बच्चों को न मारो, इन्हें खिलाएगा कौन, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम इन्हें रिज़्क देते हैं, तुम्हें भी मिल जाता है। पहले अल्लाह ने कमजोर की बात की है, बच्चों की बात की है, नातवा की बात की है, ज़ुअफ़ा की बात की है, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, जो तुम्हें रिज़्क मिलता है इन्हें भी हम रिज़्क देते हैं। तो रिज़्क की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। तो मैंने कहा लिबरल्स, कारोबार क्यों करते हो, तिजारत क्यों करते हो, दुकानें क्यों करते हो, बिजनेस क्यों करते हो, मार्केट्स में क्यों जाते हो, तिजारत खत्म करो, बिजनेस क्लोज करो, दुकान को बंद करो, मार्केट्स को ताले लगाओ, रिस्क भी अल्लाह देगा, ये क्यों करते हो? तो हमें कहते हैं अल्लाह ने अकल नहीं दिया, अफला ताकिलून अफला यतदब्बरून, अल्लाह ने सोच नहीं दी, फहम नहीं दिया, फिरासत नहीं दी, खिरद नहीं दिया। हम सोचेंगे अल्लाह हमें इस कारोबार की वजह से, इस रिस्क देने हम पे कर रहे थे, उस एतराज के मामलात तो सामने आ गए हैं, लिहाजा अपने घर की खबर लो, हमें बात में कहना। ए चश्मे अश्क बार जरा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो। और मेरे दोस्तों, मैं इस हिफ्ज़ कुरान पर एक जुमला कहता हूं, तवज्जो रखना। कुरान करीम को अपने सीने में उतारना, ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबा का तरीका है, और सहाबा कराम ने पैगंबर कायनात से कुरान करीम को हिफ्ज किया है। क्यों? इन हुफ्फाज ने हुजूर पाक से कुरान को याद क्यों किया है? याद रखो, जिस वक्त बदर ओहद के शहदा को कब्र में दफन किया जा रहा था, पहले किसे करें, फिर किसे करें, फिर किसे करें। अल्लाह आपको मदीना तैयबा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए, अल्लाह इस कोरोना की वबा की रुकावटें खत्म फरमाए, हमारे लिए बैतुल्लाह और दर रसूलुल्लाह को खोल दे। सुने, आप मैदान ओहद में जाइए, हर उस आयत को मुसहफ का हिस्सा बनाया जाएगा जो इन हुफ्फाज समेत सब सहाबा ने पैगंबर करीम के जुबान अक़दस से इस कलामुल्लाह को याद किया हो। नंबर 2, जब ये आयत उतरी, जिसने अपने पास लिख के रखी,
लिखने पर कम से कम 2 मुसलमान गवाह होने चाहिए। आयात आती गई, जमा होती गई, पत्थरों पे लिखा हुआ हिस्सा कुरानी करीम का हिस्सा बैन दफ़्फ़तैन 2 गत्तों के दरमियान बन गया। चमड़ों पे लिखा हुआ हाजिर कर दिया गया, पत्तों पे लिखा हुआ हाजिर कर दिया गया। पूरा कुरान जमा हुआ। पैगंबर के सहाबा सच्चे 2 गवाह भी पेश करते, हुफ्फाज वेरीफाइड करते कि ये अर्ज़ अखीरा की आयत है। अर्ज़ अखीरा का माना इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी फतुल बारी में लिखते हैं, अर्ज़ अखीरा पैगंबर करीम के ज़बानी हिफ्ज़ कुरान सुनाने के उस वाक़िया को कहते हैं जो दुनिया छोड़ने से पहले रिसालत में आपने जिब्राइल के साथ दोहराया था, रिवाइजिंग की थी। पैगंबर ने आखिर में जो कुरान मुकम्मल पढ़ के सुनाया, इसे अर्ज़ अखीरा कहते हैं। कुरान मैच होता गया, इकट्ठा होता गया, जमा होता गया, पूरा कुरान जमा हुआ इल्ला आयतैन, 2 आयतें बची जिन पर 2 गवाह नहीं थे, 1 गवाह था। नंबर 1 सूरत नंबर 9 सूरत तौबा की आखिरी आयत, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा। और दूसरी आयत सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 21 और 22 का टुकड़ा, बल्कि मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। ये 2 आयतें थी जिस पर याद तो सबको था कि अर्ज़ अखीरा में पढ़ा गया, पर 2 गवाह नहीं थे, 1 गवाह था। और गवाह का नाम खुज़ैमत इब्न साबित अल-अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु है। वो आयत लाए, हुफ्फाज ने चेक किया, कहा जी आयत है, हुजूर पाक से हमने पढ़ी है। कहा एक शर्त पूरी, कहा दूसरी, कहा अकेला खुज़ैमा गवाह है। दूसरी शर्त, उन्होंने कहा जी मैं अकेला ही था, जब हुजूर पे आयत उतरी मेरे पास कोई दूसरा नहीं था, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, मैं अकेला ही था। हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जो कमेटी के सरबराह थे, उन्होंने कलम रोक लिया। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली जैसे अजिल्ला लोगों ने शर्त रखी है 2 गवाहों। मैं आयत कैसे लिखूं, इनको क्या जवाब दूंगा? उन्होंने कहा जी मीटिंग बुला ली जाए। सहाबा कराम के बुजुर्गों की मीटिंग तलब हुई, दोबारा मशवरा बैठा, बंदा कौन है? कहा जी खुज़ैमा है। बुजुर्ग साहबा ने हजरत ज़ैद से कहा लिख लो। कहा जी आप शर्त छोड़ रहे हो? कहा जी नहीं। कहा फिर क्यों लिखो? कहा तुम्हें नहीं पता खुज़ैमा कौन है। क्या हुआ? पहाड़पुर के गयूरो सुनो, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्नुल हम्माम अस्सलाई ने मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में किताब क़ज़ाया के तहत एक हदीस पाक लाई है। रिसालत में आपने एक यहूदी को कर्जा लौटा दिया। यहूदी ने सोचा मैं जब हुजूर से अपना कर्जा ले लिया है मैंने, अब दोबारा वसूल करूं। क्यों? हुजूर के पास गवाह कोई नहीं था जब हुजूर ने कर्जा दिया था, और यहूदी समझता था पैगंबर झूठा गवाह पेश नहीं करेगा, मैं दोबारा कर्जा बटोर लूंगा। यहूदी आया, हालांकि कर्जा ले चुका था, हजरत रसूलुल्लाह को कहने लगा मुझे कर्जा दो। हुजूर ने फरमाया इन्नी कद क़ज़ैतुक, मैं तो तुम्हें दे चुका। उसने कहा बैयना, सबूत पेश करो, क्योंकि हुजूर ने तन्हाई में कर्जा दिया था, सबूत इस धरती पे नहीं था, गवाह हुजूर के अलावा और कोई नहीं था। यहूदी गवाहों की रट लगा रहा। हुजूर के खादिम हजरत खुज़ैमा, यही खुज़ैमा बैठे थे, ये उठे और उन्होंने यहूदी को कहा दफा हो जा, इन्नी अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह कद क़ज़ाका, मैं गवाह हूं, मैं गवाही दे रहा हूं मेरे पाक नबी ने तेरा कर्जा लौटाया है। यहूदी को मुंह में पत्थर मिला, खैबा मिली, उसे क्या कहते रुसवाई मिली, और वो दौड़ा, वो तो चला गया। हुजूर ने हजरत खुज़ैमा को देखा, पूछा क्या बात है? उस वक्त थे? कहा जी नहीं। कहा तुझे नहीं पता शहादत ज़ूर, झूठी गवाही डायरेक्ट जहन्नम ले जाती है। क्यों दी? हजरत खुज़ैमा ने दस्ते दुआ फैलाया,
کہ یا رسول اللہ اگر حکم فرمائے یہ غلام بھی کچھ کہے؟ کی یہ دو آیتیں اس خزیمہ کی وجہ سے اس قرآن کا حصہ ہے اور تا قیامت رہے گا۔ میرے دوستو، کلام اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن وہ قرآن ہے جس کو اس طرح آپ کی خدمت میں پیغمبر کے صحابہ نے پیش کیا ہے، ورنہ پتوں پہ لکھا ہوا، چمڑوں پہ لکھا ہوا، ورقوں پہ لکھا ہوا اور پتھروں پہ لکھا ہوا تمہیں ملتا۔ یہ دو گتوں کے درمیان اکٹھی ایک کتاب جو آج ان حفاظ نے اپنے سینے میں اتاری ہے، اس پر پیغمبر کے صحابہ کی یوں محنتیں لگی۔ اور میرے دوستوں، میں ایک بات مزید کرتا ہوں، آج قرآن کا ہم پہ حق ہے۔ علماء جو 5 حقوق گنواتے ہیں وہ اپنی جگہ، میں ایک اس حق کی بات کرتا ہوں جو غیرت پر مشتمل ہے۔ حق کے تفضل غیرت پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا میرے پاک نبی نے کلام اللہ پہ اتنی محنت کی ہے، اتنی اس کے اترنے کی تکلیف برداشت کی ہے، بہت برداشت کیا ہے، وزر اور سکل برداشت کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری جوانی بڑھاپے میں بدل گئی ہے۔ فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، شیبتنی ہود و اخواتہا۔ میں بدل دیا ہے۔ تو میرا پاک پیغمبر اپنی جوانی کو قرآن کے لیے بڑھاپے میں بدلا سکتا ہے، تو آج ہماری جوانیاں پیغمبر کی جوتی پہ قربان، آج ہماری زندگیاں آقا انعامدار کی جوتی کے تمغے پہ قربان، آج ہماری دولتیں، ہمارے مال، ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولادیں پیغمبر کی جوتی پہ قربان ہے۔ ہمیں
हमें चाहिए हम अपने माल को, अपनी औलाद को, अपनी औकात को, अपने अज्साम को इस कुरान की हिफाजत पर निछावर कर दें। हमें चाहिए, ये गैरत का हक है। आज स्कूल पढ़ाते हो, इंस्टीट्यूट भेजते हो, ट्यूशन सेंटर भेजते हो, कॉलेज भेजते हो, यूनिवर्सिटीज तक भेजते हो, लेकिन अजमत कुरान के लिए, हिफ्ज़ कुरान के लिए, हिफ्ज़ दीन के लिए, उलूम के हुसूल की दस्तरस के लिए अपनी औलादों को वक्फ करो। और सुनो, ये स्टेज पर जुमला उलमा बैठे हैं, इन बच्चों के लिए कुर्सियां हैं, मेरे लिए सोफा लगा है, हम कोई बड़ी मां के बेटे हैं? हमारे मुंह पर बुलबुलें बैठती हैं, उसकी एक ही वजह है कि हम दीन से जुड़े हैं। तो जो दीन से जुड़ा है, दुनिया में इज्जत है। तुम अपनी औलादों को दीन पे भेजो, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। हिफ्ज़ कुरान करके, इल्म कुरान लेकर जब मुसल्ले पे बंदा ठहरता है तो मुसल्ला इमामत वो है, उसके आगे तो आगे बराबर भी कोई नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी औलादों को दीन पर लगाइए। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से मना नहीं करता, मैंने पढ़ा है और पढ़ना चाहिए, ये दुनिया का फायदा है। लेकिन जहां रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना है, वहां वफिल आखिरत हसना भी है। आखिरत के लिए भी कुछ पढ़ो। सिर्फ स्कूल पे भरोसा न करो, सिर्फ कॉलेज पे न भरोसा न करो। स्कूल कॉलेज तो छोड़ो, मैं एमए इस्लामियात वालों के उलूम को जानता हूं, पीएचडी इन इस्लामिक एजुकेशन के उलूम का वाकिफ हूं मैं। और इल्म दीन में एक सालसा और सानिया के लड़का उससे कहीं आगे होता है। मैं बहुत अच्छी तरह इन मामलात से वाकिफ हूं। मैंने यूनिवर्सिटी की फिजा भी देखी है, कॉलेज की फिजा भी देखी है, और ऐसे पढ़ा है। मैं एक दिन अपने ग्रेजुएशन तक स्टेकअप नहीं हुआ, एक दिन मेरे ऊपर फाइन नहीं लगा। मैंने पढ़ा और जैसे पढ़ने का हक हो, और रेगुलर पढ़ाऊं। लेकिन जो इज्जत, जो अहमियत, जो अजमत, जो वैल्यू, जो मामलात इस अल्लाह के दीन के लिए यहाँ बैठ के पढ़ने में है, वो बड़े बड़े कुर्सियों और चेयर पर पढ़ने में नहीं है। तो अपनी औलादों को यहाँ भेजो। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात मजीद कहूँगा, आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आप जाइए, लेकिन पहले दीनदार बनिए। वो कैसे? आओ मैं समझाता हूँ। आज कॉलेज में जाने वाला मुसलमानों के लिबास को भूल जाता है, रिसालत में आपके पगड़ी मुबारक को भूल जाता है, सर ढांकने को भूल जाता है, दाढ़ी को भूल जाता है, नमाजों को भूल जाता है। इल्ला कल बहुत कम कोई पढ़ता है तो पढ़ता है, लेकिन अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी आवाम की अक्सरियत की बात करता हूं, अक्सरियत इससे गाफिल है। तो सुनो, हम हर वित्र में रात को सोते वक्त जो वित्र पढ़ते हैं, ईशा में अल्लाह से वादा करते हैं, व नखलाऊ व नतरुक मई यफजुरुक, व नखलाऊ अलग होते हैं, व नतरुक छोड़ते हैं, मई यफजुरुक अल्लाह जो तेरा नाफरमान है। तो वादा यही करते हो, जो तेरा नाफरमान है हम छोड़ते हैं। और सुबह नाफरमानियों वाली शक्ल, नाफरमानों वाला लिबास, नाफरमानों वाली तहजीब, ये क्या मतलब है? और मेरे दोस्तों, मैं एक बात मजीद भी कहता हूँ, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन पढ़ते हैं हम, इसका तर्जुमा कभी उलमा से पूछ लो। अब्वाब तफसीर खोलिए, जामे तिरमिज़ी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमा
والا مولوی موجود ہے، جب تک یہ تم میں موجود ہے. ہاں ہاں یقین مانو، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اسے کہتے ہیں کہ دشمن وہاں کانپ رہا ہو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پیلی پگڑی کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یہی دلیل ہے، رسالت مآب کا دشمن 7 سمندر دور بیٹھ کے بھی کانپ رہا ہے. تم ہم سے پوچھتے ہو کیا چیز ہے؟ اور سنو، یہ تم نے کام کیوں کیے تھے؟ یہ 2 سوال میں نے اپنے ایم این اے سے کیے ہیں. ایم این اے مجھے دھمکیوں پہ آ گیا، میں تجھے مرا دوں گا، منہ توڑوا دوں گا، نالی میں پھینک دوں گا، یہ کر دوں گا. میں نے کہا تم میں جرت ہے، میں تمہاری حکومت میں بیٹھا ہوں، صوبہ تمہارے پاس ہے، ملک تمہارے پاس ہے، ایف آئی آر کی دھمکیاں دے سکتے ہو، پولیس کے مسائل لا سکتے ہو، لیکن اس موقف پہ تمہارے ابے کے پاس بھی سوال کا جواب نہیں ہے. نوجوانوں میں تمہیں کہتا ہوں اور اس میڈیا کے ذریعے ہر اس شخص کو کہتا ہوں، جب تم ووٹ ڈالنے جاؤ گے پرچی تمہاری ہاتھ میں ہوگی، صرف تمہیں فرشتے دیکھیں گے یا اللہ دیکھے گا یا تم خود دیکھو گے. وہاں سوچنا اپنے دل سے، میں اس جماعت کو ووٹ دے رہا ہوں جو یہودیوں کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے اور قادیانیوں سے سپورٹ مانگ رہی ہے. فیصلہ کر لینا، گلی بات میں، ٹرانسفارمر بات میں، نوکریاں بات میں. اس سوال کا جواب دو. مجھے میرا ایم این اے علی امین گنڈا پور کہتا ہے مفتی عبدالواحد پی ٹی آئی